Welcome to the day 2 preparation of IOQM. So, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக்கும் number theory தான். So, last classல என்ன பார்த்திருப்போம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா you have seen divisibility test and prime numbers and factors. So, எப்படி எல்லாம் factorize பண்றது. So, today we will be having a small recap. After that we will be going with the LCM and GCDs அப்படினு சொல்லி பார்ப்போம். சரி, number theory. So, what is a number theory? Number theory அப்படிங்கிறது is a branch of mathematics that mainly deals with the integers. So, integers ல இருக்கக்கூடிய that means whole discrete values மட்டும் நம்ம டீல் பண்ணுவோம் அப்படினு சொல்லலாம். So, இது மெயினா என்னென்ன டாபிக்ஸ் கீழ வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா that explores the divisibility, prime numbers, modular arithmetic and இது போக மற்ற டாபிக்ஸ் like GCDs, LCM and how do these can be used and இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய basic laws இது எல்லாத்தையுமே வந்து இதில தான் வந்து நம்ம செக் பண்ண போறோம்னு வெச்சுக்கலாம். So why it is important for IOQM அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படினா so it is the fundamental and these topics தான் வந்து most common-ஆ வந்து டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய. Suppose இப்போ IOQM ல 30 questions approximately in this number system you can expect at least 3 to 4 questions வந்து இருக்கும் அப்படினு சொல்லலாம் because these concepts will help you to solve மற்ற ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்றது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படினு சொல்லுவோம். சரி, in case of divisibility ஓட basics, so we will have the basics of divisibility. So definition பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா if an integer a which divides another integer b அப்படிங்கும்போது that is being denoted as a/b, a vertical bar b ன்னு சொல்லிருப்போம். இது எப்படி படிப்பீங்க அப்படினா a divides b அப்படினு சொல்லி வச்சிருப்போம். That means அப்போ b will be equal to some integral multiple of k into a. இதுதான் வந்து உங்களோட general conditions. அப்போ இந்த இடத்துல example அப்படினு பார்த்தோம்னா 3 divides 12 அப்படினு சொல்லி வெச்சுக்கலாம். அப்போ 3 if 3 can divide 12 அப்படிங்கும்போது 12 will be equal to 3 into 4. இதுதான் உங்களோட basic conditions. சரி, next condition என்ன அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா so these what are the basic properties? So reflexive property, a number can divide itself அப்படினு சொல்லலாம். That is called as reflexive. எப்பவுமே reflexive அப்படிங்கிறது a, a இந்த மாதிரி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் அப்படினா that is called as reflexive. Symmetric அப்படிங்கிறது இதுக்கு வராது. So you will have because if a can divide b அப்படினா b it is not necessary that it has b நால வந்து உங்களால a வை டிவைட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கும்போது this does not get symmetric propertyங்கிறது இருக்காது. But there is a possibility that transitive அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். Suppose if a can divide b and b can divide c அப்படினா கண்டிப்பா a can divide c வந்து a நால டிவைட் பண்ண முடியும். So that is what transitive property. Next linear property அப்படிங்கிறது if a can divide b separately and a can divide c separately அப்படினு எடுத்துக்கும்போது you can either perform addition or subtraction or multiplied with any integers கூட multiply பண்ணி நீங்க ஆட் பண்றீங்க அப்படிங்கும்போது எல்லா இடத்துலயுமே it is divisible அப்படினு சொல்லி வெச்சுக்கலாம். அப்ப these are your basic properties always. இப்போ இந்த இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா if a divides b அப்படினா b will not be equal if b is not equal to 0 அப்படிங்கும்போது modulus of a will be always less than or equal to modulus of b. இந்த modulus அப்படினு எடுத்துக்கும்போது we will be taking only the positive values மட்டும் எடுத்துப்போம். So modulus is different from modular arithmetic அப்படினு சொல்லலாம். சரி, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் it is GCD. So GCD it is greatest common divisor அப்படினு சொல்லி வச்சிருப்போம். So greatest common divisor அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா any non-zero integers உங்ககிட்ட வந்து 2 or more non-zero integers இருக்கு அப்படினா so the largest positive integer which can divide all the numbers நம்ம வச்சிருக்க எல்லா நம்பர்ஸையும் ஒரு particular integerனால டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படினா that particular integer is called as greatest common divisor அல்லது HCF highest common factor அப்படினு சொல்லி வச்சிருப்போம். These are generally denoted as GCD bracket open parenthesis of a comma b at the same time இல்ல அப்படினா just parenthesis of a comma b அப்படினு ரெப்ரசன்ட் பண்ணாலும் it is considered to be GCD அப்படினு சொல்லலாம். சரி, அப்ப in case of GCD நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன்? So brief-ஆ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா have different methods. So ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா prime factorization, இது போக வந்து Euclid's ஓட algorithm வச்சிருப்போம். So first we will see what is a prime factorization. So we have to find the prime factors for each numbers. நம்ம எவ்வளவு நம்பர்ஸ் வச்சிருந்தாலும் ஒரு நம்பர்ஸ்க்குமே have to take prime factors. For example, for 12 prime factors it is 2 into 2 into 3. So that means I have got 2 into 2, that is what 2 power 2 into 3 power 1 and at the same time 18 க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 and 2 3. அப்ப இந்த இடத்துல ரெண்டுக்குமே காமனா இருக்கக்கூடிய டிவைசஸ் அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா you have to take the least powers of your prime factors. So அப்ப இந்த இடத்துல 3 ஓட least power and 2 ஓட least power. So the product of these two will be the greatest common factor அல்லது HCF அப்படினு சொல்லி வச்சிருப்போம். பட் இதே Euclid's algorithm எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா in case of Euclid's algorithm
என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இட் இஸ் a specific method for calculating GCD கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மெத்தட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரி, இப்போ இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டஸ்ட் அண்ட் ஹைலி எஃபிஷியன்ட்னு கூட சொல்லலாம். திஸ் மெத்தட் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் ஹைலி எஃபிஷியன்ட் மெத்தட். சரி, இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா GCD of A and B அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா வேல்யூ வில் நாட் சேஞ்ச் ஃபார் எனி டூ இன்டிஜர்ஸ், வேல்யூ வில் நாட் சேஞ்ச். எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா GCD of B. So you are going to take the smallest number. So இதில் A வந்து largest number கன்சிடர் பண்ணுவீங்க, B வந்து smallest number கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். அப்போது B where A mod B, அப்போது the remainder of, ஸோ இப்போ நீங்கள் டிவைட் பண்ணி ஒரு ரிமைண்டர் கிடச்சிருக்குள்ள ஏவை வந்து பியால் டிவைட் பண்ணும்போது there is a remainder, அந்த ரிமைண்டருக்கும் அந்த பியோட வேல்யூக்கும் நான் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா then it is considered to be அந்த GCD வேல்யூ அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போது இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனோட இட் இஸ் மச் மோர் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் டைம் வந்து கம்மியான டைமில் வந்து உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, அப்போது எப்போ வந்து அந்த GCD வரும் அப்படின்னா when the remainder, இப்படி நான் கண்டுபிடிச்சிட்டே போகும்போது when the remainder becomes 0 அப்படிங்கும்போது always we will be calling it as the number which divides the divisor. ஸோ டிவைசரோட 0 அப்படிங்கிற போது then சரி, இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஸோ let us have an example between 252 and 198. ஸோ இது ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணி போகிறத விட we will go with the Euclid's algorithm. Step 1 என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா you are going to divide 252 by 198. So one time and remainder will be 54 will be my remainder. Now இப்போ இந்த GCD ஓட வேல்யூ will be equal to, so the divisor and the remainder இதனோட GCD வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். Again, ஸோ இதுவுமே வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுறதுல ரிமைண்டர் வருமா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து செக் பண்ணுவோம். ஸோ you have going to divide it பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 3 into 54 plus 36. Now இப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனோட GCD will be equal to the GCD of 54 and 36. Now you are going to perform third step. So 54க்கு 36க்கு நீங்கள் GCD எடுக்கும்போது 54 can be expressed as 1 into 36 plus 18. Now GCD of 54 and 36 will be equal to GCD of 36 and 18. சரி, 36 and 18 எடுத்து பார்க்கும்போது ரிமைண்டர் 0. Therefore the last digit அப்படிங்கிறது which contains the last non-zero remainder, எது வந்து உங்களுக்கு non-zero remainder வருதோ that is considered to be your GCD. அப்போ இந்த இடத்துல என்னோட நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். ஸோ the answer is 18. ஸோ இதுதான் வந்து efficiency of your Euclid's algorithm efficiency. It reduces the time. At the same time உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான ஸ்டெப்ஸில் வந்து ஆன்சர்ஸை வேகமாக கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் தி கண்டிஷன். ஸோ இந்த கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் மோஸ்ட்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் இதனோட காமன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். சரி, சப்போஸ் இப்போ இந்த இடத்துல let us take 3 integers எடுத்துக்கலாம். ஸோ we can take 3 integers. இதில் வந்து you might have seen commutative. So GCD of AB will be equal to GCD of BA. ஸோ நீங்கள் எப்படி மாற்றி போட்டாலும் the value of GCD remains always same. Next, whenever you are going to take GCD எடுத்துக்கிறீங்க when it is 0 அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா always you will be getting it as 0 தான் இருக்கும். So if whatever the value which is not equal to, suppose A is not equal to 0 அப்படிங்கும்போது always you will get it as GCD வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா 0 is divisible by or எல்லா நம்பர்ஸ்னாலையும் divisible. அப்போது இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் ஐடென்டி வித் 0 நீங்கள் GCD ஃபார் A and 0 கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ the value will be A தான். நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ that particular value தான் வந்து உங்களோட GCD. Whenever you take GCD between 0 and any number, always the positive number of that magnitude will be the GCD. Next, because any number can divide 0வை டிவைட் பண்ண முடியும் unless ஏவுமே 0 இல்லை 0 by 0 வராத வரைக்கும் that is considered to be நம்ம என்ன நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ சப்போஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் 25,0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ the GCD is 25. whenever you take 0 அப்படிங்கிற டேர்ம் எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது always your GCD will be the number. Next, divisibility property. If A divides by B அப்படின்னா if A can divides B divide பண்ண முடியுது then the GCD. ஸோ நார்மலாக வந்து டிவைசர் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ சப்போஸ் 2 and 8 வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லை 4 and 8. ஸோ இப்போ 4 கேன் டிவைட் 8 டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தென் ஆப்வியஸ்லி லீஸ்ட் நம்பர் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி யுவர் GCD. இதே வந்து ஸ்கேல் பண்ணுறீங்க சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்கேல் இட் ரெண்டு நம்பர்ஸையுமே ஒரு பர்டிகுலர் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா GCD will also scale up ஆயிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பேசிக் கண்டிஷன். அடுத்தது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி.
சப்போஸ் ஐம் கோயிங் டு ஹேவ் ஏ பி சின்னு சொல்லி 3 இன்டிஜர் வச்சுருக்கோம். ஏபிசி மூணுக்குமே நான் ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இட் குட் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். ஸோ உங்களால் வந்து ஒரு இடத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி உங்களால் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். ஸோ ஏ கமா பி அண்ட் கமா சி. ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ். ஸோ நீங்கள் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஆல்வேஸ் யூ வில் கெட் தி சேம் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ், அசோசியேட்டிவ் அண்ட் காமன் டிவைசஸ். சப்போஸ் இப்போ எனக்கு வந்து 2 டேர்ம்ஸுக்குமே வந்து காமன் டிவைசஸ் இருந்தாலும் இஃப் பி டிவைட்ஸ் ஏ அதே மாதிரி பி டிவைட்ஸ் சி அப்படிங்கும்போது ஹாவ் காட் காமன் டிவைசஸ். ரெண்டுக்குமே வந்து காமன் டிவைசஸ் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் தட் ஜிசிடி ஆஃப் ஆல் காமன் டிவைசஸ் எல்லாமே வந்து என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி வில் டிவைட் ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கமா பி. ஸோ ஏ கமா பியோட ஜிசிடி வந்து உங்களால் டிவைட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் வாட் யுவர் காமன் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். தீஸ் ஆர் தி பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் யுவர் ஜிசிடி. சரி, இதே மாதிரி யூ வில் ஹேவ் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் எல்சிஎம். சரி, ஃபர்ஸ்ட் எல்சிஎம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ த லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் அண்ட் ஃபார் எனி 2 இன்டிஜர்ஸ். உங்ககிட்ட 2 இன்டிஜர்ஸ்க்கு மேலே சப்போஸ் 2 நான்-ஜீரோ இன்டிஜர்ஸ், இதில் யூ ஹாவ் டு டேக் தேர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி இன்டிஜர்ஸ். ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி இன்டிஜர்ஸ். அப்போது நம்ம அங்கே ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த இடத்துல வந்து ஸ்மாலஸ்ட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஈச் இன்டிஜர்ஸ். ஸோ இதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் டினோட் பண்ணுவீங்க. ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஆஃப் ஏ கமா பி அண்ட் எல்சிஎம் ஏ கமா பி அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது. சரி, இதை ப்ரீஃபாக எப்படி செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல ஹையஸ்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் தட் மீன்ஸ் 2 power 2 and 3 power 2. So these two are the highest powers. அப்போ என்னோட ஆன்சர் it would be 36 will be my prime. LCM பொறுத்த வரைக்கும் you have to take the highest powers of both the factors. இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபேக்டர்ஸ்லையுமே highest powers எடுத்து எழுதுறது தான் வந்து we used to call it as LCM அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருப்போம். சரி, what are the relationships between your GCDக்கும் LCMக்கு என்ன ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா always whenever you multiply LCM and GCD always you will get the product of the two numbers அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இதுதான் வந்து மோஸ்ட் காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ரிசல்ட்ஸாகவே இருக்க போகுது. சரி, கன்சிடர் இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் ப்ரைம் நம்பர்ஸ். ஸோ இப்போ எங்கிட்ட வந்து ரெண்டுமே ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது த ஹையஸ்ட் பவர்ஸ் இப்போ நார்மலாக வந்து ஜிசிடி பிட்வீன் இட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் அஸ் ரெண்டுமே வந்து சேம் ப்ரைம் நம்பர்ஸாக தான் உருவாயிருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிப்போம். அப்போ இதில் மினிமம் ஜிசிடி பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய், அட் த சேம் டைம் எல்சிஎம் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எடுத்திருப்போம். அப்போ இந்த கேஸில் இஃப் யூ மல்டிப்ளை தோஸ் டூ அப்படிங்கும்போது பவர்ஸ் ஆடப் ஆகிருக்கும். ஸோ பவர்ஸ் ஆடப் ஆகுது அப்படிங்கும்போது ஆப்வியஸ்லி வாட் வில் யூ கெட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் எல்சிஎம் அண்ட் ஜிசிடி தான் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். சரி, நம்ம அங்கே செக் பண்ணும்போது 12க்கும் 18க்கும் இருக்கக்கூடிய எல்சிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 36ன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி 12க்கும் 18க்கும் இருக்கக்கூடிய ஸோ திஸ் இஸ் எல்சிஎம் அண்ட் ஜிசிடி இதுக்கு 6ன்னு பார்த்தோம். சப்போஸ் அப்போ 12 into 18 that will be equal to 216. அதே மாதிரி 36 into 6 that is also equal to 216. அப்போ உங்களோட product of LCM and GCD will be always equal to their respective numbers அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எல்சிஎம். ஸோ இப்போ வந்து எல்சிஎம் சப்போஸ் எனக்கு 3 டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் so you will be having commutative LCM between A and B will be equal to B and D. Similarly identity with 1 இந்த இடத்துல identity with 0 வராது. So you will get identity with 1. So 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது you will have the same numbers. இதே வந்து if you are going to have identity with self அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது it is same. GCD பொறுத்த வரைக்கும் self கூடயும் you will have the same value. Next distribution property அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க. So divisibility property if suppose A can divide A by B, A can divide B அப்படின்னா LCM will be equal to the largest number. ஸோ இதுதான் வந்து அங்கே வந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எடுத்திருப்போம், இங்கே வந்து லார்ஜஸ்ட் நம்பர் எடுத்திருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் both the terms are multiplied by A அப்படிங்கும்போது the value will be multiplied by the same k வேல்யூவால் மல்டிப்ளை ஆயிருக்கும். இன் கேஸ் ஆஃப் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ the LCM between 2 numbers 3 numbers எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா any 2 numbers plus third number. ஸோ எப்படி எடுத்தாலும் the value will be same அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஸோ these are the basic properties of your LCM. Next, ஸோ Euclid's algorithmோட advanced version அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா suppose if you have got 2a and bன்னு சொல்லி 2 numbers வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ax plus by will be equal to என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா GCD of a, b அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுக்கலாம்.
ஸோ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பென்சோட் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். இது போக வந்து மாலிகுலர் இன்டிஜர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, மாடுலர் இன்வர்சஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, அண்ட் டயோஃபென்டைன் ஈக்குவேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, ஸோ இந்த மாதிரி ரீஜியன்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஃபர்தராக இந்த யூக்ளிட்ஸ் அல்காரிதத்தை மறுபடியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வி வில் டீல் தட் இன் லேட்டர், மறுபடியும் டீல் பண்ணுவோம்னு வச்சுக்கலாம். ரைட் நவ் தீஸ் ஆர் தி பிளேசஸ் வேர் வி அப்ளை திஸ் யூக்ளிட்ஸ் அல்காரிதம் அப்படிங்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ். சரி, இதுக்கப்புறம் வி வில் ஸ்டார்ட் வித் கோப்ரைம். ஸோ கோப்ரைம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, சப்போஸ் இஃப் எனி டூ இன்டிஜர்ஸ் அல்லது எனி டூ காம்போசிட் நம்பர்ஸ் which has a common divisor of 1, ஒன்னே ஒன்று மட்டும் தான் எனக்கு காமன் டிவைசராக இருக்குது அப்படின்னா, then those two are called as co-prime அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் can have 15 and 17 எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 is a composite number but 17 is a complex number. சரி, ஓகே ஃபைன். 15 and 8 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து காமன் டிவைசஸ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. இஃப் தி LCM அல்லது GCD, ஸோ GCD வந்து 1 இருக்குது அப்படிங்கும்போது then that is considered to be your co-prime அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஸோ GCD will be 1 and LCM will be the multiple of both the numbers. ஸோ இதுதான் நம்ம காமனாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ ஃபைண்ட் தி GCD between 1001 and 791. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸோ தீஸ் ஆர் தி பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் which you are going to cover it in today's class. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ தீஸ் ஆர் தி கான்செப்ட்ஸ் which you have covered today. Euclid's algorithm, GCD, LCM, and how can we utilize these properties and co-prime na enna, and you have practice questions. So இதை மட்டும் இன்னைக்கு பார்த்துருப்போம். So you will have இதுக்குண்டான worksheets. You can download it in our website. You can have those worksheet and try to solve it. So solve பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். All the best for your IOQM 2025, and you might have been heard that so India has secured 7th place in IMO International Math Olympiad la வந்து 7th place with 3 gold medals, 2 silver and 1 bronze la வந்து they have won this year, won பண்ணியிருக்காங்க. And இதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரிலையும் this year they have won 4th place I think. So 4th place, I'm not very clear with that, but it is 4th place ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஈவன் திஸ் இயர் ஆல்சோ தே ஹவ் 4 பேர் தான் போயிருக்காங்க. ஸோ கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஹவ் கான் ஒன்லி 4 members. 4 ஆல்சோ ஹேஸ் கான் 2 கோல்ட் அண்ட் 2 சில்வர் அப்படின்னு வாங்கியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட் மீ கிளாரிஃபை இட் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஐ வில் கிவ் தி டீடைல்ஸ் அபவுட் தியர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஐ வில் ஷேர் how the question papers are அப்படிங்கிறதையும் we can see it in the next video. Thank you till then. Bye bye. Have a good day.